ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اب وہ تجلی جو پہاڑ پہ پڑی تھی نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن اتنا بڑھ چکا تھا، اللہ کے حسن و جمال کی جو تجلی پڑی تھی نا، ذات کی نہیں صفات کی تجلی. آقا نے ذات کو دیکھا تھا، آقا نے ذات کو دیکھا تھا. حضرت موسیٰ نے صفات کی تجلی، وہ بھی کوہ طور پہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہو گیا، اتنا حسین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم فرمایا، موسیٰ تیرا کوئی چہرہ دیکھے گا مر جائے گا، تیرا کوئی چہرہ دیکھے گا مر جائے گا. مولا اب کیا کروں؟ کہ اپنے چہرے پہ نقاب لگا، اپنے چہرے پہ نقاب لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ ماسک لگایا، جو ہے اپنے چہرے پہ نقاب لگایا. جب لگایا نا وہ جو کپڑا لگایا تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا. حسن اتنا تھا وہ کپڑا تاب نہ لا سکا. مولا اب کیا کروں؟ کہ کچھ اور کا لوہے کا ماسک لگایا، لوہے کا. پہلے کپڑے کا لگایا، کپڑے کا جل گیا. لوہے کا لگایا تو لوہا پگھل گیا. ایسا حسن تھا. مولا اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ جو چادر تو نے پہن رکھی ہے نا، جب تجھ پر میری صفات کی تجلی کا ظہور ہو رہا تھا نا، یہ چادر تیرے جسم پہ موجود تھی. اب ایک کام کر، اس چادر کو اس میں سے ماسک بنا، اسی میں سے کپڑا لے اور اپنے چہرے پہ لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی میں سے جو ہے کپڑا کاٹا، اپنے چہرے پہ لگایا. گھر آئے تو بیوی نے کہا 40 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، اتنا تو حق بنتا ہی ہے کہ میں وہ حسن دیکھوں، وہ جمال دیکھوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس آپ پہ پڑا ہے. کہا نہیں دیکھ سکو گی، اندھی ہو جاؤ گی. حضرت موسیٰ نے بیوی کو کہا تھا کہ اندھی ہو جاؤ گی، نہیں دیکھ سکو گی. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے، نہیں میں نے دیکھنا ہے. انہوں نے کہا اندھی ہو جاؤ گی، نابینا ہو جاؤ گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ نابینا ہو جاؤ گی، انہوں نے کہا چلو ایک کام کر لیتے ہیں، آپ کی بات بھی صحیح میری بات بھی صحیح. ایک کام کر لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں. اگر نابینا ہوں گی تو ایک آنکھ سے ہوں گی نا، ایک تو بچ ہی رہے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا تھا ان کی زوجہ نے، اور جب حسن کو دیکھا نا ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی. اللہ اکبر. ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، لیکن مزہ اتنا آیا. کہا ہے موسیٰ میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں. پھر دوسری آنکھ سے دیکھا تو بینائی پوری چلی گئی. اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ کا حسن دیکھنے کی وجہ سے خود حضرت موسیٰ کی زوجہ کا حسن بڑھ گیا. عورتوں نے دیکھا تو عورتیں حیران کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. اب انہوں نے نا ایک جملہ کہا، ایسا جملہ تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے بینائی واپس کر دی. اللہ جملہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ اللہ کا حسن و جمال، اس کی صفاتی تجلی کا عکس جو حضرت موسیٰ پہ پڑا تھا وہ میں نے دیکھنا چاہا تو میری دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن وہ حسن ایسا تھا، لطف اتنا آیا، اتنا لطف آیا. یہ تو 2 آنکھیں ہیں، 1 لاکھ آنکھیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کرتی. یہ تو 2 آنکھیں تھیں، اگر 1 لاکھ نگاہیں بھی ہوتی تو وہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتی. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس عطا فرما دی. تو یہ حضرت موسیٰ کا حسن تھا. یہ میں نے انبیاء کا حسن آپ کے سامنے رکھا. اگر حضور کے حسن کی بات کریں نا، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام تو انبیاء کے سردار ہیں، سردار ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا. ایسا حسن ایک بڑی پیاری روایت علماء کرام نے بیان کی ہے. کہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نا ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بڑی کمال کی روایت ہے. کہا کہ صحابہ کرام علیہم ایک مرتبہ نا حضور نے شیشہ دیکھا تھا. اب شیشے کے اندر بھی نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، عکس ہوتا ہے، بندے کا عکس اس میں دکھاتا ہے. اب انہوں نے اپنے پاس ایک شیشہ رکھا ہوا تھا. شیشہ کون سا؟ شیشے میں آقا علیہ السلام نے ایک بار اپنا چہرہ انور دیکھا تھا. اب اس شیشے کی کیا مجال کہ حضور کو چہرہ دکھائے، آقا علیہ السلام کو ان کا چہرہ دکھا. یہ شیشے کی کیا مجال. آقا علیہ السلام نے جب شیشہ دیکھا نا، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور اس شیشے میں نقش ہو گیا. اب اس شیشے کو کوئی اٹھاتا تھا نا، اس کو کسی اور کی شکل نہیں، حضور کا چہرہ نظر آتا. پھر اس شیشے کے اندر یہ تاب نہیں تھی، یہ مجال نہیں تھی، اور کسی اور کو اس کی شکل دکھاتا. جس کو بھی دکھانی ہوتی وہ اس کی شکل نہیں بلکہ حضور کی شکل دکھایا کرتا. اور علماء نے لکھا ہے تفسیر روح المعانی میں یا تفسیر روح البیان میں یہ روایت ہے. کہا صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی حضور کو دیکھنا ہوتا تھا نا، ہم ام المومنین کے پاس جاتے تھے، ہم کہتے تھے امی جان وہ شیشہ دکھائے نا جس میں حضور نے اپنا چہرہ دیکھا تھا. کمال کی بات. کہا وہ دکھایا کرتے تھے، ہم اس میں حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے. یہ آقا کا حسن تھا. اور علماء نے لکھا ہے
है कि जितने भी सहाबा ने हुजूर के हुस्न को बयान किया ना, किसी ने कम वो बयान नहीं किया। हर एक ने अपनी बिसात के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, वसात के मुताबिक, जिसने जो देखा, जिस तरह देखा, जिस अंदाज में देखा, उसने आगे बयान कर दिया। वरना हकीकत ये है कि आका के हुस्न को आज तक कोई बयान कर ही नहीं सका। सहाबा कहते हैं हम हुजूर को ऐसे देखते थे, अपनी आंखों पर उंगलियां रख लेते तो उसमें सुराखों के जरिए आका अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा करते थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने भी हुजूर को देखा था, उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया, पूरा कसीदा पढ़ के रख दिया कि जब दूर से आ रहे थे तो हसीन थे, करीब आए तो बढ़ के हसीन थे, उठता हुआ कद था, उभरती हुई जवानी थी, पलके बड़ी कमाल की थी, अबरू बड़े कमाल के थे, रुखसार बड़े कमाल के थे, आपका चेहरा बड़ा दिलकश था, आपकी जुल्फें बड़ी लतीफ थी। ये सारा कुछ हज़रत उम्मे माबद ने बयान किया। ये कौन औरत है? हुजूर का हुस्न बयान किया था ना, देहाती औरत है, 5 मिनट की मुलाकात हुजूर से है, इसके अलावा कोई मुलाकात साबित नहीं है। लेकिन यार इतना अरसा गुजर गया, हम उस औरत का जिक्र कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उस औरत ने हुजूर का जिक्र किया, सुभान अल्लाह, हुस्न को बयान किया था। इस तरह एक और सहाबिया है हज़रत मैमूना बिन्त कर्दम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती है मैंने हुजूर के हुस्न को देखना चाहा लेकिन मैं देख न सकी, हुजूर की एड़ी का हुस्न देखा था, आका की एड़ी का हुस्न देखा था। फरमाती है बुढ़ापा आ गया, आज तक मेरी आंखों से ना हुजूर की एड़ी का हुस्न नहीं गया। इसलिए उलमा ने लिखा ना कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह ने ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था। बस आखिरी बात कि उलमा ने लिखा है कि इंसान की फितरत में है कि इंसान हुस्न पसंद होता है। जहाँ हुस्न होगा इंसान भाग के जाएगा, भले वो हुस्न काकुले दाराज में हो, भले वो लबो रुखसार में हो, भले वो बुलबुल के लहजे में हो, भले वो पपीहे की आवाज में हो, भले वो धनक की शोखी में हो, भले वो कौसर रहमान की रंगीनियों में हो, भले वो बहती हुई नदियों में हो, भले वो फूटते हुए चश्मों में हो, भले वो दरियाओं की रवानी में हो, भले वो समुद्रों के तलातों में हो, भले वो तितली के परों में कुदरत की सन्नाई हो, भले वो मोर के परों में कुदरत के मीनाकारी हो, भले वो बच्चे की मुस्कुराहट में हो या बूढ़े के बालों की सफेदी में हो, जहां हुस्न होगा इंसान भाग के जाएगा। और जब ये बात तय है, जहां हुस्न होता है इंसान खींचा चला जाता है, तो अपनी आल को, औलाद को, नस्ल को, अहलो अयाल को, घर वालों को उस हस्ती का जिक्र सुनाए, उस हस्ती के हुस्न का तज़किरा सुनाए जहाँ इश्क भी पानी भरता है और हुस्न भी गुलामी करता है। ये आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के हवाले से चंद बातें थी, वो बस आपके कहने पर मैंने इसलिए सुनाई कि उलमा ने लिखा है कि जहाँ आका के हुस्न का तज़किरा होता है ना, अल्लाह वहाँ पर अपने महबूब के सदके में रहमतों की उलमा ने लिखा, और उस घर में भी बड़ी बरकतें हो जाती हैं जिस घर में आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा होता हो। हसन बिन साबित ने तो आखिर में एक ही जुमला कहा था, हालांकि हसन बिन साबित वो शायर हैं जो हुस्न को बड़े जो है वो बनज़रे गायर देखा करते थे, बड़ी गहरी निगाह से। ये शायर के मिजाज में होता है, जब वो हुस्न को देखता है ना तो एक एक चीज को, एक एक अंग को, एक एक नक्श को, एक एक नकूश को, एक एक नगार को इस अंदाज में, इस तर्ज में देखता है कि एक एक जो है वो उज़्व पर वो पूरे पूरे अशार और पूरे पूरे कसीदे कह पाता है। हज़रत हसन बिन साबित पता कौन है? एक पूरा कबीला आया था हुजूर के पास, काफिरों का। उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि तुम बड़े जो है वो फसीह हो, बलीग हो, हमसे मुकाबला करो, हम अपना बड़ा खतीब लेकर के आए हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा खतीब है ना उसको आगे ले आओ। उन्होंने अपने सबसे बड़े खतीब को आगे किया जिसके ऊपर जो है वो फसाहत और बलागत को नाज था, और बड़े बड़े उदबा, फुसहा, बुलगा, उकबा, नुकबा, वहां के लोग उसको माना करते थे कि बड़ा नाम है इसका। उसको उन्होंने आगे किया। हुजूर ने फरमाया ये हमसे मुकाबला करेगा, हसन बिन साबित जरा आगे आओ ना। अल्लाह साबित को आगे किया था, उधर से उसने कसीदा पढ़ा, इधर से हुजूर के गुलाम ने कसीदा पढ़ा। जब इन्होंने कसीदा पढ़ा ना, वो सारे काफिर दंग रह गए और वो हैरान हो गए कि इतना आला तकल्लुम, इतना आला कलाम, इतनी आला फसाहत और बलागत इनका गुलाम कर रहा है, जिनके गुलाम की इशारा सरदार का आलम क्या होगा। ये हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल था। वो नात, वो शायर थे, कमाल कर दिया करते थे। इसलिए कहा ना वासल मिन कलम तरकत वही वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आका आप जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा, कि देखते भी कैसे किसी मां ने जना होता तो देखते। कद खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली विरकान का कद खुलिक़्त कमा तशा। आका सारी दुनिया को अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया, आपको रब ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। ये आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के हवाले से उलमा किराम ने पूरे पूरे बाब बांधा। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा के अंदर और भी कई किताबों के अंदर पूरे पूरे अबवाब मौजूद हैं सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल पर, और एक एक उज़्व पर उलमा किराम ने पूरे पूरे मोअज़िज़ात लिखे हैं कि कैसे कैसे मोअज़िज़ात थे। अगर सिर्फ हाथों की बात की जाए ना, ये उंगली उठे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, ये हाथ उठे तो सूरज वापस पलट आए, आका अलैहिस्सलाम दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा दे। इस तरह के कई मोअज़िज़ात हैं जो आका अलैहिस्सलाम के हुस्न पर भी हैं, आका अलैहिस्सलाम के आज़ा पर भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की ज़ात में जो मोअज़िज़ात रखे हैं ना, वो इतने हैं उलमा कहते हैं इसका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने किसी नबी के नाम में मोअज़िज़ा रखा है, किसी के कलाम में, किसी के दम में, किसी के कदम में, किसी के असा में, किसी के यद बैदा में, लेकिन बारी आई है ना मुस्तफ़ा की तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि सर से
لے کر پاؤں تک سرتا پا سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. رخ بدوحا معجزہ، زلف دوتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب لاری معجزہ، قدم مسکین معجزہ، چشم و ہائے سکندر شکن معجزہ، حضور کے لبوں پہ دعا معجزہ، آقا کی ہر ادا معجزہ، آقا کا سینہ معجزہ، آقا کا پسینہ معجزہ، حضور کے قدموں کی برکت سے حضور کا مدینہ بھی معجزہ. تو سارا کچھ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھائے، بتلائے، اور بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے معجزات کو مانا، آقا علیہ السلام کے کمالات کو مانا. کئی لوگ تو ایسے تھے جو حضور کا چہرہ دیکھ کے ایمان لے آئے. آپ دیکھیں کئی ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا نا، انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے آمین.